Okay. Today we'll discuss on about diseases of the heart valves. We all of know there are 4 heart valves. 2 are atrioventricular valves, and those are named as mitral valve on the left heart and tricuspid valve on the right heart. And there are 2 outflow valves. One is the aortic valve, and another is pulmonary valves. And most of the heart valve diseases are divided mainly into 2 categories. One is stenosis, another is regurgitation or reflux disease. So, and at first we'll have a look on the surface anatomy of the heart and the approximate location of the heart valves on the chest wall. This is very important to locate the heart valve location for the diagnosis of valve diseases. আমরা জানি যে there are 4 locations of the heart valves. Mitral valve is located on the mitral area in generally left 5th intercostal space, 9 centimeter from the midline or just medial to the mid-clavicular line. An aortic valve in the right 2nd intercostal space just lateral to the right sternal border, and left sternal border 2nd intercostal space have pulmonary valve and tricuspid valve in the left 4th intercostal space just lateral to the sternal border. And these are the principal causes of heart valve disease. As earlier I have mentioned, there are 2 types of valve disease. One is regurgitation, another is stenosis. Have a look. In both category, congenital and rheumatic valvular diseases are common. In case of valve stenosis, the causes are mostly rheumatic carditis. Another 2 less important is congenital and senile degeneration. But in case of regurgitation, congenital cause is an important, and other important causes are acute rheumatic carditis, infective endocarditis, and myocardial infarction. In case of myocardial infarction, in some instances, there are damage to the chorda tympani and papillary muscles, and in that case, that valves become regurgitant. In case of dilated cardiomyopathy, valve ring area is dilated, and in that case, blood is also regurgitant backwardly and produces valve regurgitation. Syphilitic aortitis is another important cause, and traumatic valve rupture in case of any cardiovascular intervention. And most importantly, we'll discuss on about a very common valvular disorder, and that is mitral stenosis. All of we know, and this is very common in our country. It is mostly produced by chronic rheumatic valvular diseases, and all of we know that many of our people in their childhood, at the age range of 5 to 15 years old, they acquire acute rheumatic fever, and in that case, acute rheumatic fever, when it is maltreated or inappropriately treated, it can goes into a chronic phase, and in that case, for a longer period of time, it will take to produce stenosis. And
At this intervening period, patient may have a longer duration of asymptomatic period. অনেক সময় দেখা যায় যে চাইল্ডহুড রিউম্যাটিক ডিজিজ হয়েছিল, আননোটিসড ছিল, অথবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ট্রিটেড হয়নি, সেটা অনেক সময় 30-35 বছর বয়সে গিয়ে সে মাইট্রাল স্টেনোসিস ডেভেলপ করে এবং অল অফ ফিচার্স অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস নিয়ে আমাদের কাছে আসে। And most of the cases are female. Another cause of mitral stenosis is congenital cause, and another is calcification in elderly patient. These are less important. All of we know about this mitral stenosis produced on the background of rheumatic fever. As it is very common, all of we should know about this appropriately, and we should know the clinical features and presentations of mitral stenosis. Symptoms of mitral stenosis in most commonly are breathlessness, fatigue, leg edema or generalized edema, palpitation, hemoptysis, cough, chest pain, and thromboembolic complication. এখানে যে সিমটমগুলো দেওয়া আছে তার প্রত্যেকটাই ভেরি কমন। মাইট্রাল স্টেনোসিসে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন হয় এবং অনেক সময় এই কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করেই পেশেন্ট সাধারণত ডক্টরের কাছে আসে বা হসপিটালাইজড হয়। এখানে প্রত্যেকটার সিমটমের পাশে ব্র্যাকেটে কারণগুলো দেওয়া আছে, যেমন ব্রেথলেসনেসের কারণ হচ্ছে পালমোনারি কনজেশন। মাইট্রাল স্টেনোসিস এটা স্টেনোটিক ভালভুলার ডিজিজ। এখানে আমি একটু বাংলায় বলি যে লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে যখন ব্লাড ফ্লো হয়, এটা নর্মালি যখন হয় কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যখন একটা স্টেনোটিক ভালভ থাকে তখন সেই ব্লাডকে লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে পুশ করতে লেফট অ্যাট্রিয়ামকে অনেক বেশি কাজ করতে হয়। অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস এইরকম লম্বা সময় জুড়ে যখন এই ঘটনাটা চলতে থাকে তখন লেফট অ্যাট্রিয়াম উইক হয়ে যায়, লেফট অ্যাট্রিয়াম এনলার্জড হয়ে যায়। আমরা সাধারণত কমনলি বলে থাকি এলএ এনলার্জমেন্ট, এবং অনেক সময় আমরা রাউন্ডের সময় জুনিয়রদেরকে জিজ্ঞাসা করে থাকি যে ইকোতে বা চেস্ট এক্সরেতে এলএ এনলার্জমেন্টের কোনো ফিচার আছে কিনা। যখন এলএ এনলার্জমেন্ট হয়, লেফট অ্যাট্রিয়াম যখন এনলার্জড হয়ে যায় তখন ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো বা ব্যাকওয়ার্ড প্রেশার ইনক্রিজ করে, তখন সেই প্রেশারটা কিন্তু পালমোনারি ভাস্কুলেচারের উপরে গিয়ে পড়ে, তখন পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে পেশেন্ট। এবং পালমোনারি হাইপারটেনশনের যে সমস্ত ফিচার সেগুলো হয়, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্রেথলেসনেস এবং পালমোনারি ভাস্কুলার কনজেশন থাকে, যেটা আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে এবং চেস্ট এক্সরে এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে আমরা রিভিল করতে পারি। পেশেন্ট যেহেতু স্টেনোটিক ভালভ থাকে এই জন্য ব্রেথলেসনেস ব্র্যাকেটে পালমোনারি কনজেশন বলা হচ্ছে। ফ্যাটিক হয়, পেশেন্ট ফ্যাটিক থাকে, অনেক দুর্বল থাকে, কারণ স্টেনোটিক ভালভের জন্য লেফট অ্যাট্রিয়াম এনলার্জ থাকে এবং প্রপারলি ব্লাড যেহেতু লেফট ভেন্ট্রিকলে আসতে পারে না, এই জন্য কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায়। কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেলে সাধারণভাবে আমাদের পেশেন্ট ফ্যাটিক, জেনারেলাইজড উইকনেস, ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়া, এই সমস্ত ফিচারগুলো ডেভেলপ করবে। এরপরে আমরা বলছি ইডিমা এবং অ্যাসাইটিস, দ্যাট আর দ্য ফিচার্স অফ রাইট হার্ট ফেইলিউর। এটা কিভাবে হয়? তাহলে লেফট অ্যাট্রিয়াম এনলার্জমেন্ট থেকে পালমোনারি ভাস্কুলেচার প্রেশার ইনক্রিজ করে পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করলো, তখন রাইট হার্টের উপরে কিন্তু একটা প্রেশার পড়ে যাচ্ছে। রাইট হার্টের উপরে প্রেশার পড়লে রাইট হার্ট তখন এডিকুয়েটলি পাম্প করতে পারবে না, যখন রাইট হার্ট তখন দুর্বল হয়ে যাবে এবং প্রথমে হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে, আলটিমেটলি রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিউর ডেভেলপ করবে। এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিউরের ফিচার আমরা সবাই জানি যে লেগ এডিমা ডেভেলপ করবে, অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করবে, হেপাটিক কনজেশন ডেভেলপ করবে, পেশেন্টের হেপাটোমেগালি নিয়ে পর্যন্ত আসতে পারে। এলএ এনলার্জমেন্টের জন্য আমরা জানি যে পেশেন্ট অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ডেভেলপ করে এবং অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্টিং ফিচার হচ্ছে প্যালপিটেশন। পেশেন্টের পালমোনারি কনজেশন এর জন্য হিমোপ্টাইসিস ডেভেলপ করতে পারে, পালমোনারি এম্বোলিজমও ডেভেলপ করতে পারে, পালমোনারি কনজেশনের জন্য পেশেন্ট কাফ হতে পারে, পালমোনারি হাইপারটেনশনের জন্য পেশেন্ট চেস্ট পেইন হতে পারে। থ্রম্বোএম্বোলিক কমপ্লিকেশনস ইম্পর্টেন্ট টু নো। পেশেন্ট যখন এলএ এনলার্জড হয়
দ্যাট ইজ লেফট অ্যাট্রিয়াম এনলার্জড হয় এবং লেফট অ্যাট্রিয়ামে যখন আস্তে আস্তে প্রেসার বাড়তে থাকে এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম যখন বড় হতে থাকে তার ওয়াল উইক হয়ে যায়। উইক হয়ে গেলে তখন সেখানে ব্লাড স্ট্যাসিস হয় এবং ব্লাড স্ট্যাসিস হয়ে সেখানে থ্রম্বাস ফর্মেশন হতে পারে। এই জন্য মাইট্রাল স্টেনোসিসের পেশেন্টের আমরা সবসময় ইকো করে দেখতে চাই তার এলএ এনলার্জমেন্ট আছে কিনা, যেটা আর্লিয়ার আমি মেনশন করেছি, এবং সেই সঙ্গে তার এলএ থ্রম্বাস আছে কিনা। এই থ্রম্বাস অনেক সময় ছুটে গিয়ে তখন পেশেন্ট কিন্তু স্ট্রোক নিয়ে আসতে পারে, পেশেন্ট ইস্কেমিক লিম্ব নিয়ে আসতে পারে। তাহলে একটা অনেক সময় এরকম পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, যেমন 35 ইয়ার ওল্ড লেডি, তার প্রিভিয়াস রিউম্যাটিক ফিভারের হিস্ট্রি ছিল, তারপরে সে তার হয়তো এই ফিচারগুলো ছিল যেগুলো হয়তো ইগনোর করে যাওয়া হয়েছে, ব্রেথলেসনেস ছিল, ফ্যাটিক ছিল, প্যালপিটেশন ছিল, কাফ হতো, মাঝে মাঝে চেস্ট পেইন হতো। এই পেশেন্টটা হঠাৎ করে একদিন আমাদের কাছে আসলো, দেখা গেল যে রাইট সাইডেড উইকনেস অফ দ্য বডি, দ্যাট মিনস ফিচার্স অফ স্ট্রোক অ্যান্ড নিউরোলজিক ডেফিসিট নিয়ে আমাদের কাছে আসলো। এই ধরনের পেশেন্ট আসলে, ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপের পেশেন্ট যদি আসে, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তার কার্ডিওভাস্কুলার ইভ্যালুয়েশন ইজ ম্যান্ডেটরি। আমরা দেখতে চাই পালস, তার এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে কিনা এবং তার ভালভুলার কোনো ডিজিজ আছে কিনা, যাতে করে আমরা এটা রিভিল করতে পারি। অনেক সময় এগুলো মিসিং হয়ে যায়। লিজন, শুনতে পাচ্ছ সবাই? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, মাঝে মাঝে একটু রেসপন্স দিও, না হলে তো আমি মনে হচ্ছে একটা কথা বলছি। So, next signs of atrial mitral stenosis আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি। atrial fibrillation এটা একটা সাইনও বটে, আমরা পালসে পাবো এবং ইসিজি করলে আমরা এটা আরো কনফার্ম করতে পারবো আর কি। মাইট্রাল ফেসিস, এবং আমরা যদি প্রিকোর্ডিয়াম অসকালটেট করে থাকি, ক্লিনিক্যাল ক্লাস থেকে তো অনেক দূরে আছো তোমরা, অনেক দিন থেকেই হয়তো ভুলে গিয়েছো, অনেকের হয়তো মনে আছে যে আমরা যদি প্রিকোর্ডিয়াম অসকালটেট করি আমরা লাউড ফাস্টার সাউন্ড পাবো। পরীক্ষার সময় কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব জিজ্ঞাসা করা হয়, এবং মাইট্রাল স্টেনোসিসের প্রিকোর্ডিয়াল এক্সামিনেশনে অসকালটেটরি ফাইন্ডিংস, পালপেটরি ফাইন্ডিংস, এগুলো সবাইকে জানতে হবে। লাউড ফাস্টার সাউন্ড উইথ অ্যান ওপেনিং স্ন্যাপ না জানলেও চলবে, তার সঙ্গে একটা মিড ডায়াস্টলিক মারমার পাওয়া যাবে অ্যাট মাইট্রাল এরিয়া, যেটা আমি আগে মেনশন করেছি যে মাইট্রাল এরিয়া কোথায় থাকে। তাহলে এরকম জায়গায় একটা যদি আমরা ফাস্টার সাউন্ড লাউড পাই, তার সঙ্গে যদি একটা মিড ডায়াস্টলিক মারমার থাকে, এবং অবভিয়াসলি অল অফ ইউ নো মিড ডায়াস্টলিক মারমারের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে এখানে, যে লো রাফ রাম্বলিং mid diastolic murmur, best heard with the tail of the stethoscope at left lateral position with breath holding after expiration. এই প্রত্যেকটা কথা পরীক্ষার সময় কিন্তু বলতে পারতে হবে, এবং সেই সঙ্গে পেশেন্টের প্রিকোর্ডিয়াম যদি আমরা প্যালপেট করি, প্যালপেট করলে আমরা এখানে অ্যাপেক্স পিট কেমন পাবো, ট্যাপিং অ্যাপেক্স পিট। সেই সঙ্গে পেশেন্টের যদি আমরা একটু আগে বলছিলাম যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, রাইট হার্ট ফেইলিউর, এগুলো যদি থাকে, তাহলে ফিচার্স অফ রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আমরা পাবো, যেমন রাইট ভেন্ট্রিকুলার হিপ, পালপেবল P2, এই ফিচারগুলো কিন্তু পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে আমরা ব্যাক অফ দ্য চেস্ট যদি অসকালটেট করি, ক্রিপিটেশনস পেতে পারি, ফিচার্স অফ পালমোনারি কনজেশনের জন্য পেতে পারি, পালমোনারি ইডিমা যদি পেশেন্ট ডেভেলপ করে, অনেক সময় পেশেন্ট ইফিউশন পর্যন্ত ডেভেলপ করে। তাহলে these are the all are the features of mitral stenosis, symptoms and signs. তাহলে এখানে আমাদেরকে জানতে হবে যে একটা mitral stenosis এর পেশেন্ট কি কি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। তার মধ্যে প্রত্যেকটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ব্রেথলেসনেস নিয়ে আসতে পারে, ফ্যাটিক নিয়ে আসতে পারে, ফিচার্স অফ রাইট হার্ট ফেইলিউর নিয়ে আসতে পারে, প্যালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে, হিমোপ্টাইসিস, কাফ, চেস্ট পেন অ্যান্ড থ্রম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশনস লাইক স্ট্রোক, ইস্কেমিক লিম্ব। এবং আমরা তার প্রিকোর্ডিয়াম এক্সামিন করলে কি পাবো, পালস এক্সামিন করলে কি পাবো, এগুলো কিন্তু জানতে হবে, এবং ব্যাক অফ দ্য চেস্ট এক্সামিন করলে কি পাওয়া যাবে। এখানে আমরা যেটা বলছিলাম যে ফিচারগুলো এখানে ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখানো হয়েছে। স্টেনোসড মাইট্রাল ভালভ,
যে ব্লাডটা এখানে আসতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে, এবং এখানকার অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জ গুলোর জন্য এবং ব্লাডের যে ফ্লো with opening snap, normal A to P2. That is the aortic component. That means as the whole second heart sound is normal, and there is opening snap. A opening snap তৈরি হয়, সাউন্ড হয়, এবং মিড ডায়াস্টলিক মারমার, তারপর আবার লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এই যে রোল দ্য পেশেন্ট টুয়ার্ডস লেফট টু হিয়ার মারমার বেস্ট লো পিচড ইউজ বেল অফ দ্য স্টেথোস্কোপ এট দ্য অ্যাপেক্স। এবং একই সঙ্গে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হচ্ছে, এবং এখানে লেফট ভেন্ট্রিকল কিন্তু নর্মাল আছে। লেফট ভেন্ট্রিকুলার নর্মালি রাইট ভেন্ট্রিকুলার চেয়ে থিকার থাকে। এখানে দেখা যাচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকলটা লেফট ভেন্ট্রিকলের মতোই হয়ে গিয়েছে। এই জিনিসগুলো দেখতে চাই। এখানে একটা ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফির ছবি দেওয়া আছে। এটা নর্মাল একটা ইকো, যেটা 2 ডাইমেনশনাল ইকো যেটা করা হয় সেখানে এমনটা দেখা যাবে। এখানে ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এগুলো আমরা বড় হলে শিখবো আর কি। মোটামুটি এই কথাগুলো জানতে হবে যেগুলো বললাম। কি কি ইনভেস্টিগেশন করব? ইসিজিতে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির যে সমস্ত ফিচার থাকে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টল আরওএফ ইন V2, V3, V1 টু V3 পর্যন্ত টল আরওএফ পাবো। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পেতে পারি আমরা। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে কি থাকে আমরা সবাই জানি, লস অফ পিওএফ অ্যান্ড ইররেগুলার হার্ট বিট। দ্যাট মিনস আরওএফ গুলো ইররেগুলার হবে, তার সঙ্গে লস অফ পিওএফ থাকবে, এবং পি মাইটালি পাওয়া যাবে। পি মাইটালি বলতে আমরা বুঝি একটা ওয়াইড বাইফিট পিওএফ অ্যান্ড মোস্টলি প্রমিনেন্ট ইন লিড টু। ইসিজি যে লিড টু থাকে সেই লিড টুতে আমরা পি মাইট্রালি পাবো। সেই পি মাইট্রালি হচ্ছে একটা বাইফিট পিওএফ, ওয়াইড বাইফিট পিওএফ। আর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আমরা তো সব দিকেই দেখবো। চেস্ট এক্সরে যদি করি আমরা, enlarged left atrium and left atrial appendages, অর্থাৎ বারবার বলছিলাম যে এলএ এনলার্জড হয়, সেই এলএ এনলার্জমেন্টের যে সমস্ত ফিচার সেগুলো আমরা পাবো। সেগুলো কি? সেগুলো হচ্ছে স্ট্রেটেনিং অফ দ্য লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্ট হয়ে যাবে। আমরা সবাই হার্টের স্ট্রাকচার যদি ভার্চুয়ালি আমরা যদি ইমাজিন করি তাহলে আমরা দেখব যে লেফট অ্যাট্রিয়ামটা অনেকটা পিছনের দিকে থাকে। লেফটের হার্টের যে লেফট বর্ডার, রেডিওলজিক্যালি যে লেফট বর্ডার তৈরি হয়, সেই লেফট বর্ডার কিন্তু অনেকখানি এই লেফট অ্যাট্রিয়ামের জন্য, এবং একটা বড় হয়ে গেলে ওই লেফট বর্ডারটা স্ট্রেটেনিং হয়ে যায়, এবং ওটা পিছন দিয়ে যখন রাইট সাইডে চলে আসে এবং রাইট ডাবল বর্ডার তৈরি করে ফেলে, মানে আগে থেকে যে রাইট বর্ডার আছে তার সঙ্গে আরেকটা বর্ডার তৈরি হয়ে যায় চেস্ট এক্সরেতে দেখা যায়। এবং সায়েন্স অফ পালমোনারি ভেনাস কনজেশন, পালমোনারি ভাস্কুলার ট্রাঙ্ক গুলো প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে। ইকো করলে আমরা থিকেন্ড ইমোবাইল কাস এগুলো পাওয়া যাবে। ভালভ এরিয়া রিডিউসড হয়ে যাবে। যেমন নর্মাল যে ভালভ এরিয়া থাকে এটা কমতে কমতে অনেক কমে যায়। অনেক সময় আমরা বলি সিভিয়ার রিডিউসড হলো, সেক্ষেত্রে হচ্ছে লেস দ্যান 1 স্কোয়ার সেন্টিমিটারের চেয়ে যদি কমে যায় সেটাকে খুব সিভিয়ার মাইটাল স্টেনোসিস বলা হয়। এনলার্জ লেফট অ্যাট্রিয়াম, বারবার একই কথা বলছি, রিডিউসড রেট অফ ডায়াস্টোলিক ফিলিং অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল। লেফট ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোলের সময় প্রেশার কম থাকে হার্ট মাসেলের, তাহলে সেই সময় যে ফিলিংটা কম হয় লেফট ভেন্ট্রিকুলার, এটা বোঝাচ্ছে। এটা আমরা ডপলার ইকোতে আরো ভালো বুঝবো, যেটা বলছি প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য মাইটাল ভালভ। ঠিক আছে, সেই সাথে পালমোনারি আর্টারি প্রেশার, আমরা বলছিলাম পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে, যেন পালমোনারি আর্টারি প্রেশার, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ডপলারে ভালো করে বুঝবো। এবং এই একই সঙ্গে কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করা হয় অনেক সময়, কনকমিনেন্ট করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে কিনা পালমোনারি আর্টারি প্রেশার দেখার জন্য, এবং মাইটাল স্টেনোসিস রিগারজিটেশন, এগুলো কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করে ডেলিনিয়েট বা ডিটারমাইন করা যায়। এখানে একটা চেস্ট এক্সরে of a patient having mitral stenosis আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে দেখো enlarged pulmonary trunk, যেটা বলছিলাম enlarged pulmonary trunk, distended pulmonary vein, pulmonary এখানে যে পালমোনারি ভাস্কুলাচার থাকে এগুলো প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে। ডাবল শেড অফ দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, এখানে ডাবল রাইট বর্ডার, স্ট্রেটেনিং অফ দ্য লেফট বর্ডার, এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম এনলার্জড হওয়ার জন্য এখানে ওয়াইডেনিং অফ দ্য ক্যারিনা হয়ে যায়। লেফট অ্যাট্রিয়ামটা আপওয়ার্ডলি পুশ করে লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাসকে, এই জন্য এখানে যে ক্যারিনা থাকে ওইটা ওয়াইডেনিং হয়ে যাবে। এখানে একটু বোঝা যাচ্ছে কিনা, আমরা পি মাইট্রালি দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম, এটা একটা ইসিজি। এখানে অবশ্য অনেকগুলো ফাইন্ডিংস আছে তার সাথে।
এই পি মাইটালি এখানে যে হোয়াইট পি ওয়েভটা এখানে হোয়াইট, এটা একটা পিভিসি ওয়েভ। এটাতে না আমরা নর্মাল ওয়েভগুলোর আগে যে পি ওয়েভ থাকে সেটা দেখানোর চেষ্টা করি। এখানে হোয়াইট পি ওয়েভটা হোয়াইট, নর্মালি 3 ঘরের কম থাকে, স্মল যে স্কয়ার থাকে সেই স্মল স্কয়ার 3টা ঘরের চেয়ে বেশি হয়ে যায় পি ওয়েভের লেন্থ হোয়াইট আর কি, এবং সেটা কিছুটা বাই ফিট থাকে। Now come to the management of mitral stenosis. And first of all, medical management. Medical management আমরা anticoagulation, ventricular rate control in case of atrial fibrillation. এই অ্যান্টিকোয়াগুলেশন এবং ভেন্ট্রিকুলার রেট কন্ট্রোল এগুলো আমরা সাধারণত যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, এলএ এনলার্জমেন্ট থাকে, তার সঙ্গে যদি এলএ থ্রম্বাস থাকে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিতে হবে পেশেন্টের, না হলে থ্রম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশনস হবে। সেই সঙ্গে ভেন্ট্রিকুলার রেট কন্ট্রোল করতে হবে। যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে সাধারণত ডিগক্সিন, বিটা ব্লকার এগুলো দিয়ে করা হয়। হার্ট ফেলিউর ফিচার এবং পালমোনারি ভাস্কুলার কনজেশন থাকলে আমরা ডায়ুরেটিক্স দিয়ে থাকি, এবং সেই সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস। আগে ইনভেরিয়েবলি অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়া হতো কার্ডিয়াক ভালভুলার ডিজিজগুলোর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ডেন্টাল হাইজিন মেনটেনেন্স এবং যে কোনো ডেন্টাল প্রসিডিউর করার আগে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়ার নিয়ম আছে, এবং সেই সঙ্গে আগে সব পেশেন্টকেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়া হতো। তবে এটা এখন আর বলা হয় না, এখন শুধুমাত্র অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রসিডিউর করার সময় আমরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস ইউজ করব। তাহলে একটা হচ্ছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, দেন হচ্ছে আমরা ইন্টারভেনশনাল ম্যানেজমেন্ট যেগুলো, সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে ভালভোপ্লাস্টি করা যায়। এখানে যেহেতু ভালভগুলো স্টেনোসড হয়ে যায়, এটাকে যদি একটু ডাইলেট করে দেওয়া যায় কোনো বাংলায় যদি বুঝি, সেই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে মাইট্রাল ভালভোপ্লাস্টি, যেটাকে আমরা পিটিএমসিও বলে থাকি, পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সলুমিনাল মাইট্রাল ভালভোপ্লাস্টি। এটা কখন করা হয়? যদি সিগনিফিক্যান্ট সিমটমেটিক হয় পেশেন্ট, শুধুমাত্র মাইট্রাল স্টেনোসিস যদি থাকে পেশেন্টের, দ্যাট মিনস অনেক সময় পেশেন্টের ভালভে এমন চেঞ্জ আসে যে পেশেন্ট স্টেনোসিস এবং রিগার্জিটেশন দুটোর ফিচারই থাকে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তাহলে যদি আইসোলেটেড মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ সিগনিফিক্যান্ট সিমটমস হয়, তাহলে এই মাইট্রাল ভালভোপ্লাস্টি করা হবে। সাথে শর্ত হচ্ছে নো ট্রিভিয়াল মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, মানে বলতে চাচ্ছে যে যদি মাইট্রাল রিগার্জিটেশন থাকে তাহলে আমরা মাইট্রাল ভালভোপ্লাস্টি এই প্রসিডিউরটা অ্যাপ্লিকেবল নয়, সেক্ষেত্রে আমরা সার্জিক্যাল অপশনের দিকে যেতে হবে। তাহলে আইসোলেটেড মাইট্রাল স্টেনোসিসের সঙ্গে যদি ট্রিভিয়াল মানে খুব সামান্য পরিমাণ রিগার্জিটেশন থাকলেও ভালভোপ্লাস্টি করা যাবে। তার সঙ্গে মোবাইল নন ক্যালসিফাইড ভালভ হতে হবে, এবং সাব ভালভুলার অ্যাপারেটাস অর অন ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে যদি দেখা যায় যে ভালভ কাজগুলো মোবাইল আছে, সেটা নন ক্যালসিফাইড আছে, অর্থাৎ কোনো ক্যালসিফিকেশন নেই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভালভোপ্লাস্টি করা যাবে। এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম ফ্রি অফ থ্রম্বাস, এই কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে তবেই আমরা মাইট্রাল ভালভোপ্লাস্টি করব। মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট সার্জিক্যাল অপশন কখন করব? যদি মাইট্রাল স্টেনোসিসের সঙ্গে সিগনিফিক্যান্ট মাইট্রাল রিগার্জিটেশন থাকে, অথবা রিজিড অর ক্যালসিফাইড ভালভ। আমরা ক্যালসিফিকেশন একটা কারণ বলেছিলাম, কিন্তু কারণ যে কোনো ভালভুলার ডিজিজের বা স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে, তাহলে যদি ক্যালসিফিকেশন না থাকে তাহলে আমরা ভালভোপ্লাস্টি করব, আর ক্যালসিফাইড ভালভ হলে সেটা অবশ্যই ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। তাহলে এই অপশনগুলো কিন্তু আমাদের একটু জানতে হবে, যে প্রথমত মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, দেন হচ্ছে ভালভোপ্লাস্টি বা পিটিএমসি, এন্ড মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। তিনটা অপশন, এই তিনটা কখন কোনটা অ্যাপ্লাই করব এটা প্রত্যেকটা ডাক্তারের আসলে জানা উচিত। নেক্সট হচ্ছে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। আমরা রিগার্জিটেশনের কজের মধ্যে বলছিলাম যে যেমন মাইট্রাল ভালভ প্রোল্যাপস যদি হয় তাহলে রিগার্জিটেশন হতে পারে, ডাইলেটেশন অফ লেফট ভেন্ট্রিকল মাইট্রাল ভালভ রিং এরিয়া, করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে ভালভের এরিয়া যদি বড় হয়ে যায়, প্রপোর্শনেটলি তখন ভালভের যে কাজগুলো থাকে সেগুলো তখন রিগার্জিটেন্ট হয়ে যাবে। তার মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ওই অ্যাপারচারটা সে ক্লোজ করতে পারবে না এট দ্য টাইম অফ নিড, তখনই ব্লাড রিগার্জিটেন্ট হবে।
কোনো কারণে যদি ভালভ কাস্প এবং কর্ডা টিম্প্যানি এগুলো যদি ডিজিজ বা ড্যামেজ হয়, যেমন সাধারণত ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্টাইটিস এবং অ্যাকিউট রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজে হবে। মাইট্রাল স্টেনোসিস কিন্তু ক্রনিক রিউম্যাটিক ডিজিজে হবে। মাইট্রাল রিগারজিটেশন ক্রনিক রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজেও হবে, অ্যাকিউট রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজেও হবে। ইসকেমিয়া অর ইনফ্রাকশন অফ দ্য প্যাপিলারি মাসেল, মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের ক্ষেত্রে হবে। এই কন্ডিশনগুলো হচ্ছে মাইট্রাল রিগারজিটেশনের কজ। Mitral valve prolapse, dilatation of the left ventricle, and mitral valve ring, damage to the valve cusp and chorda tympani, ischemia or infarction of the papillary muscle, and myocardial infarction. Clinical features in case of mitral regurgitation. এখানেও dyspnea is a prominent feature. Fatigue থাকবে পেশেন্টের। এখানেও লো কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে, কারণ লেফট ভেন্ট্রিকলে যে ব্লাড আসছে তার অনেকটাই আবার রিগারজিটেট হয়ে লেফট অ্যাট্রিয়ামে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেটা পালমোনারি ভাস্কুলাচারের উপরে প্রেসার, ব্যাকওয়ার্ড প্রেসার ক্রিয়েট করে পালমোনারি ভেনাস কনজেশন করছে। এখানেও প্যালপিটেশন, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে এবং সেই সঙ্গে পেশেন্ট পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে আলটিমেটলি দ্যাট মে লিডস টু ডেভেলপমেন্ট অফ রাইট হার্ট ফেলিওর, and in that case patient will come to us with features of right heart failure, that means leg edema and ascites. Signs includes atrial fibrillation, cardiomegaly হবে। এখানে ডিসপ্লেসড অ্যাপেক্স বিট পাওয়া যাবে আর কি। আমরা যদি অ্যাপেক্স বিট আমরা লোকেট করতে চাই তাহলে দেখবো যে এটা একদম মাইট্রাল এরিয়াতে, যেটা নর্মালি কমনলি একজন মানুষের থাকে মাইট্রাল এরিয়া, সেখান থেকে ডিসপ্লেসড হয়ে গিয়েছে এবং হাইপার ডাইনামিক অ্যাপেক্স বিট হবে। এপিক্যাল প্যানসিস্টোলিক একটা মারমার পাওয়া যাবে এবং এই প্যানসিস্টোলিক মারমার উইল রেডিয়েটস টুয়ার্ডস দ্য এক্সিলার দিকে রেডিয়েট করবে এবং সফট ফাস্টার সাউন্ড এবং সাইন্স অফ পালমোনারি ভেনাস কনজেশন লাইক palpitation, pulmonary edema and effusion. সে আবার এক কথা, সাইন্স অফ পালমোনারি হাইপারটেনশন আর রাইট হার্ট ফেলিওর। এখানে ডায়াগ্রামেটিক একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া আছে। প্যানসিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়, এখানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা সফট হয়ে যাবে এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নরমাল। মাঝখানে একটা মারমার পাওয়া যাবে যেটাকে প্যানসিস্টোলিক মারমার, যেটা এক্সে পাওয়া যাবে এবং লেফট স্টার্নাল এজ পাওয়া যেতে পারে এবং রেডিয়েটস টু দ্য এক্সিলা। আমরা যদি 2D ইকো করি, 2D ইকো করলে দেখা যাবে যে এরকমের। আম্মু, এই আম্মুকে ডাকে কে? ক্লাসের মধ্যে আম্মুকে ডাকছে কে? লিজন শুনতে পাচ্ছ? সবাই শোনা যাচ্ছে? জি জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, রিগারজিটেন্ট যে কোনো ফ্লো দেখতে হলে, রিগারজিটেন্ট ফ্লো মিন্স ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো, যেদিকে ব্লাড ফ্লো হওয়ার কথা সেদিকে না হয়, যদি তার উল্টা দিকে হয় সেটাকে আমরা রিগারজিটেন্ট ফ্লো বলছি। এবং এটা যদি আমরা ডিটেক্ট করতে পারি কোনো ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে যে ব্লাডের ফ্লো যখন যেদিকে হওয়ার কথা তার উল্টা দিকে হচ্ছে, সেটাকে আমরা রিগারজিটেন্ট ফ্লো বলছি। এবং এটা সাধারণত ডপলার একটা মেকানিজম আল্ট্রাসাউন্ডের, যেটাকে আমরা কার্ডিয়াক ক্ষেত্রে আমরা ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলি। এই ডপলার ইকোর মাধ্যমে এটাকে ভালোভাবে ডিটেক্ট করা যায়। এখানে দেখা যায় যে একটা রিগারজিটেন্ট ফ্লো মানে কোনো মুভিং অবজেক্টের এগেনস্টে যদি একটা সাউন্ড ওয়েভ পাস করানো হয় এবং সেটা যেভাবে ফেরত আসে সেটাই দেখানো হয় ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে লেফট অ্যাট্রিয়ামের দিকে একটা ফ্লো উল্টা দিকে যাচ্ছে। এটা একটা ব্লাড সিস্টোলের সময় এই জিনিসগুলো বোঝা যাবে। হ্যাঁ, তো এই ডপলার ইকো করলে রিগারজিটেশন, অর্থাৎ এটা বলার উদ্দেশ্য এখানে সব বোঝার দরকার নাই। যদি আমরা কখনো ক্লিনিক্যালি একটা পেশেন্টের ভালভুলার ডিজিজ চিন্তা করি, তার যদি কার্ডিয়াক ফাংশন মানে হার্টের ফাংশন এবং স্ট্রাকচার এগুলো যদি শুধু দেখতে চাই, তাহলে আমাদের নর্মাল 2 ডাইমেনশনাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি করলেই হবে। কিন্তু যদি আমরা সাসপেক্ট করি যে দিস পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং regurgitation of any valves of the heart, in that case we should advise
Doppler echocardiography. ইনভেস্টিগেশন, আমরা যদি প্রত্যেকটা টপিক যদি বুঝে বুঝে পড়ি তাহলে কিন্তু এখানে আমরা এই ইনভেস্টিগেশনে কোনটার ক্ষেত্রে কি কি পাবো তা কিন্তু আমরা আসলে বুঝতে পারবো সহজে। আদারওয়াইজ এগুলো মুখস্থ করে কখনোই মনে রাখা যাবে না। যে মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে হার্টের স্ট্রাকচারাল কি কি চেঞ্জ হয়, তার জন্য হার্ট এবং লাংসে কি কি পরিবর্তন আসে, এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। বুঝলে এই ইনভেস্টিগেশনগুলো আমরা ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারবো। যেমন ইসিজি যদি করি আমরা, এখানে লেফট অ্যাট্রিয়াল হাইপারট্রফি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে। মাইট্রাল স্টেনোসিসের সঙ্গে মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের এখানে একটা ডিফারেন্স। ওখানে আমরা দেখেছিলাম শুধু এলএ এনলার্জমেন্ট হয়, এখানে এলএও এনলার্জমেন্ট হবে। তার জন্য লেফট ভেন্ট্রিকলকে কিন্তু একটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ব্লাডের লোড ক্যারি করতে হচ্ছে প্রতিটা সিস্টলের সময়। এই কারণে লেফট ভেন্ট্রিকলকে কাজ বেশি করতে হচ্ছে এবং আলটিমেটলি লেফট ভেন্ট্রিকল উইল ডেভেলপ লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। এই জন্যই মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রে এই দুটো ঘটনাই ঘটে। তাহলে আমরা ইসিজিতে লেফট এলভিএইচও পাবো, সেই সঙ্গে লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের জন্য আমরা বলেছিলাম যে পি পালমোনালি পাওয়া যায়, সেই পি পালমোনালিও পাবো। তাহলে ইসিজি করলে আমরা দুটো ফাইন্ডিংস পাবো। চেস্ট এক্সরে করলে আমরা এনলার্জ লেফট অ্যাট্রিয়াম, এনলার্জ লেফট ভেন্ট্রিকল, লেফট ভেন্ট্রিকল বড় হলে চেস্ট এক্সরেতে যে চেঞ্জ আসে এখানে সেটা পাওয়া যাবে। পালমোনারি ভেনাস কনজেশন পাওয়া যাবে এবং পালমোনারি ইডিমা অবভিয়াসলি, যদি অ্যাকিউট কন্ডিশন হয়, হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করে পেশেন্ট। ইকোকার্ডিওগ্রাফি করলেও আমরা স্ট্রাকচারালি লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, লেফট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট এগুলো পাবো, এবং ডাইনামিক লেফট ভেন্ট্রিকল unless myocardial dysfunction and structural abnormalities of the mitral valve. Doppler echocardiography detects and quantifies regurgitation. একটু আগে বলছিলাম যে ডপলার আমরা রিগার্জিটেশন সবসময় ডিটেক্ট করার জন্য অবশ্যই আমরা ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি অ্যাডভাইস করব, এবং কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করেও আমরা এই বিষয়গুলো দেখতে পারি আর কি। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট অফ মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, এখানেও আমরা যেহেতু লেফট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট থাকে, লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট থাকে, এখানে একটা প্রেসার এবং ভলিউম ওভারলোড দুটোই থাকে। লেফট অ্যাট্রিয়ামের উপরে প্রেসার ভলিউম ওভারলোড এবং লেফট ভেন্ট্রিকুলার উপরে ভলিউম ওভারলোড থাকে, এবং এই ওভারলোড কমানোর জন্য একই সঙ্গে পালমোনারি ভাস্কুলাচার যে কনজেশন ডিউ টু পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে, এই সব কিছু কমানোর জন্য আমরা ডাইউরেটিক্স দিয়ে থাকি। সেই সঙ্গে ভেসোডাইলেটরও ইউজ করা হয়। AC inhibitor is the first choice in that case. And if the patient is having atrial fibrillation, then digoxin should be prescribed. And if atrial fibrillation থাকলে সেই সঙ্গে আমরা to prevent thromboembolic manifestations, anticoagulation is also should be advised. অ্যান্ড সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, রিগার্জিটেশনে কোনো ভালভোপ্লাস্টি করার সুযোগ নেই। আমরা মাইট্রাল স্টেনোসিসে যেমন ভালভোপ্লাস্টি করে থাকি, ভালভোপ্লাস্টি তো আমরা মোটামুটি বোধহয় অনেকেই জানি যে একটা ক্যাথেটার ওয়্যার আমরা যে কোনো আর্টারির মাধ্যমে আমরা হার্ট পর্যন্ত যাওয়া হয়, সাধারণত ফিমোরাল এরিয়া থেকে। তো সেটা গিয়ে একটা বেলুন থাকে ওটার মাথায়, যে বেলুনটাকে ফুলিয়ে স্টেনোসিসকে রিলিজ করে দেওয়া যায় অনেকখানি, কিন্তু রিগার্জিটেশন থাকলে এটা সম্ভব নয়। সেই জন্য সেক্ষেত্রে হয় আমরা যতদিন পেশেন্ট ফেলিওর ডেভেলপ না করে ততদিন আমরা এই মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ফলো করব, এবং যখন পেশেন্ট ফেলিওর ডেভেলপ করে তখন আমরা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট কখন আমরা করব, যখন ওরসেনিং সিমটমস, প্রোগ্রেসিভ কার্ডিওমেগালি এবং ডিটোরিয়েটিং লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন, দ্যাট মিন্স হার্ট ফেলিওর আসলে যখন ডিটোরিয়েট করবে তখন মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। এবং আরেকটা কন্ডিশন আমরা জেনেছিলাম যে মাইট্রাল সিগনিফিক্যান্ট মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ সিগনিফিক্যান্ট সিমটমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, দুটো যদি একসঙ্গে থাকে তাহলেও আমাদেরকে মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে।
Then aortic stenosis. This is another important valvular disease এবং এটা মনে রাখা অনেক সহজ। এখানে এক এক বয়সে এক এক রকম ভাবে স্টেনোসিস হয়ে থাকে। ইনফ্যান্ট, চিলড্রেন, অ্যাডোলেসেন্ট এবং এল্ডারলি পেশেন্ট। কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হতে পারে, কনজেনিটাল সাবভালভুলার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, কনজেনিটাল সুপ্রাভালভুলার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। ইয়াঙ্গার মানে চিলড্রেন, অ্যাডোলেসেন্ট এদের কনজেনিটালি স্টেনোসিস থাকতে পারে। ইয়াং অ্যাডাল্ট টু মিডল এজ সাধারণত কমন কজ হচ্ছে অ্যাওর্টিক stenosis due to chronic rheumatic valvular disease and calcification and fibrosis of congenitally bicuspid aortic valve। মানে আগে থেকেই তার bicuspid aortic valve আছে, যেটাতে পরবর্তীতে ক্যালসিফিকেশন এবং ফাইব্রোসিস যে কোনো কারণে হয়ে গেল। আর সেনাইল ডিজেনারেশন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, যেটাকে আমরা অ্যাওর্টিক স্ক্লেরোসিসও বলে থাকি, সেই সাথে ক্যালসিফিকেশন অফ দ্য বাইকাসপিড ভালভ এবং রিউম্যাটিক অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। তাহলে এখানে রিউম্যাটিক ভালভুলার ডিজিজ মানে রিউম্যাটিক কন্ডিশনে অর্থাৎ অ্যাকিউট ক্রনিক রিউম্যাটিক ফিভারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইয়াং অ্যাডাল্ট টু মিডল এজ অ্যান্ড মিডল এজ টু এল্ডারলি এই দুই গ্রুপকেই এফেক্ট করে। বাকিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনজেনিটাল কারণ এবং ক্যালসিফিকেশন, ডিজেনারেশন। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ক্লিনিক্যাল ফিচার, এটা বহু বছর দিনের পর দিন অ্যাসিমটোমেটিক থাকতে পারে পেশেন্ট। এবং এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এর মেকানিজম পেশেন্টের হার্ট ভালভে যখন স্টার্ট হবে তখন থেকে শুরু করে তার সে সিমটোমেটিক হওয়া পর্যন্ত তার কোনো ধরনের কোনো সিমটম নাও থাকতে পারে, কিন্তু যখন পেশেন্ট সিমটোমেটিক হয়ে যাবে, সিমটোমেটিক হওয়ার পরে পেশেন্ট কিন্তু খুব র্যাপিডলি ডিটোরিয়েট করবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে। এবং অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের পেশেন্টগুলো প্রেজেন্ট করে কয়েকটা ভাবে, যেমন এখানে বলে দিলাম মাইল্ড টু মডারেট ক্ষেত্রে আমরা ইউজুয়ালি পেশেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক থাকবে, দেন পেশেন্ট সিমটম ডেভেলপ করবে, যেমন আমরা বলছি exertional dyspnea, exertional angina, exertional syncope and sudden death। তার মানে sudden death একটা clinical presentation in case of aortic stenosis। That means পেশেন্টের কখনোই কোনো সিমটম কখনো ছিল না, হয়তো অনেক বছর আগে তার স্টেনোসিসের মেকানিজম শুরু হয়েছে, সেটা আলটিমেটলি প্রেজেন্ট করতে পারে সাডেন ডেথ হিসেবে। তাহলে একটা পেশেন্ট এরকমের আসলে সেই পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল এক্সাম, দেশে তো সবসময় যে কোনো ডেথ এই পোস্টমর্টেম করা হয়, আমাদের দেশে করা হয় না। এই জন্য আমরা অনেক সময় কিন্তু জানতেও পারি না যে পেশেন্ট কিভাবে মারা গেল। তাহলে আজকে থেকে আমরা জানবো যে সাডেন ডেথ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। তাহলে এখানে খুবই সহজ মনে রাখা, এক্সারশনাল ডিসনিয়া, এক্সারশনাল এনজাইনা, দ্যাট মিনস একদম এনজাইনা পেক্টোরিসের মতো প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে পেশেন্ট। এবং এক্সারশনাল সিনকোপ, অর্থাৎ পেশেন্ট যে কোনো পরিশ্রমের কাজ করতে গেলে তার সিনকোপাল অ্যাটাক হবে। এবং মাঝে মাঝে দেখা যাবে পেশেন্ট এপিসোডস অফ অ্যাকিউট পালমোনারি এডিমা নিয়ে আসছে। দুজন আমরা কি সবাই শুনছি? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। তাহলে এতগুলো ভালভ ডিজিজ একসঙ্গে করতে গেলে মনে হবে যে কঠিন, কিন্তু এখানে যদি আমরা ক্যাটাগরিক্যালি এভাবে মনে রাখি তাহলে এগুলোকে মনে রাখা কিন্তু অনেক সহজ হবে। তাহলে মাইল্ড টু মডারেট স্টেনোসিস patient remain asymptomatic for the years, and when patient become severely stenotic of the aortic valve, then patient may present with any of these features like exertional dyspnea, exertional angina, exertional syncope and sudden death। এবং কখনো কখনো অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে।
আমরা যদি পেশেন্টকে এক্সামিন করি আমরা কি পাবো? ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার at the aortic area. Aortic area, that means right second intercostal space just lateral to the right sternal border. এবং এটা রেডিয়েট করবে টুয়ার্ডস নেক। তাহলে কোনো মারমার যদি আমরা রাইট সাইডে আমরা পাই প্রিকোডিয়ামের রাইট সাইডে এবং সেটা যদি নেকে রেডিয়েট করে ক্যারোটিড এরিয়া, দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি এ কেস অফ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। এবং অনেক সময় বলা হয় এই ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে অনেক সময় পুরো হার্ট জুড়েও অনেক সময় পাওয়া যায়, পুরো প্রিকোডিয়াম জুড়ে এরকমের পাওয়া যায়। হ্যাঁ, পেশেন্টের পালস যদি এক্সামিন স্লো রাইজিং পালস পাওয়া যাবে, থ্রাস্টিং অ্যাপেক্স বিট, লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার ওভারলোডের কারণে ন্যারো পালস প্রেসার হবে এখানে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার। একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেসার আমরা দেখলাম যে পালস দেখলাম যে স্লো রাইজিং পালস, তার সঙ্গে যদি পালস প্রেসার ন্যারো হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে সাসপেক্ট করতে হবে যে পেশেন্টের অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আছে কিনা। সেই সঙ্গে পালমোনারি ভেনাস কনজেশনের ফিচার থাকবে। এখানে যেটা বলা হচ্ছিল, ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার রেডিয়েটস টু দ্য রাইট আপার স্টার্নাল এজ, সুপ্রাস্টার্নাল নচ এবং ক্যারোটিড এরিয়া। এটা হবে। আর এখানে কি কি দেখা যাচ্ছে, এরা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে এখানে। তো কারণ এই স্টেনোটিক ভালভের ভিতর দিয়ে ব্লাড যখন যেতে পারবে না তখন এখানে একটা প্রেসার ওভারলোড তৈরি হবে আস্তে আস্তে। ওই ব্লাডটাকে সে যখন বেশি বেশি কাজ করে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে অবভিয়াসলি লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ডেভেলপ করবে এবং সেই লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আমরা এখানে হিভিং অ্যাপেক্স বিট পাবো। ইনভেস্টিগেশন করলে আমরা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির ফিচার পাবো, লেফট বান্ডের ব্রাঞ্চ ব্লক পেতে পারি ইসিজিতে, চেস্ট এক্সরে মে বি নর্মাল, সামটাইমস এনলার্জড, এলএ ডাইলেটেড, অ্যাসেন্ডিং আউটা। এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আসলে না। অনেক সময় ক্যালসিফাইড ভাল্ব যদি থাকে, আমরা বলছিলাম যে এলডারলি পেশেন্টে ক্যালসিফাইড ভাল্ব থাকে, মিডিল এজেড অনেক সময় ক্যালসিফাইড ভাল্ব থাকে। এগুলো চেস্ট এক্সরে যদি ল্যাটারাল ভিউ করি তাহলে আমরা প্রিকোর্ডিয়ামে এই ক্যালসিফিকেশনের এভিডেন্স আমরা পেতে পারি। ইকো করলেও ক্যালসিফাইড ভাল্ব উইথ রেস্ট্রিক্টেড ওপেনিং, হাইপারট্রফাইড লেফট ভেন্ট্রিকল এগুলো পাওয়া যাবে। ডপলার করে আমরা মেজারমেন্ট অফ সিভিয়ারিটি অফ স্টেনোসিস দেখতে পারি এবং সেই সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাওর্টিক রিগারজিটেশন আছে কিনা আমরা সেটা দেখতে পারি। অনেক সময় অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের সঙ্গে করোনারি আর্টারি ডিজিজ অর্থাৎ ইসকেমিক কার্ডিয়াক ডিজিজ যেটা, এটাও কিন্তু একদম অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। এর কারণ হলো লেফট ভেন্ট্রিকল অনেক বছর ধরে সে বেশি বেশি প্রেসার ওভারলোডে কাজ করতে করতে হাইপারট্রফাইড হয়ে যায়, তখন করোনারি আর্টারিগুলোকে কিন্তু তখন বেশি বেশি ব্লাড সাপ্লাই দিতে হয় লেফট ভেন্ট্রিকলকে। এই কারণে কিন্তু তখন সে ইসকেমিয়া ডেভেলপ করতে পারে আর কি। অনেক সময় কনকমিটেন্টলিও থাকে, কারণ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস সাধারণত দেখা যায় যে মিডিল এজের টু এলডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রেই বেশি রিভিলড হয়, যেহেতু এটা সিভিয়ারলি সিমটোমেটিক হতে অনেক বছর সময় লাগে। তাদের ততদিনে দেখা গেল যে তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজও ডেভেলপ করলো। এই জন্য কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করে এই বিষয়টাও আছে কিনা এটাও আমাদেরকে রিভিল করতে হবে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে। এখানে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট এন্ড সিভিয়ার সিমটোম্যাটিক অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস যদি থাকে। মাইল্ড টু মডারেট ক্ষেত্রে তো আমরা বলছি যে ওইটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাসিমটোমেটিকই থাকে এবং এটার তেমন কোনো ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট আসলে নেই। সেই ক্ষেত্রে এটা যদি সিভিয়ারলি সিমটোম্যাটিক থাকে পেশেন্ট তাহলে আমাদেরকে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। অ্যাওর্টিক রিগারজিটেশনের কজ কনজেনিটাল এন্ড অ্যাকোয়ার্ড। কনজেনিটাল কজের মধ্যে বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভালভ, অথবা যদি ভালভের কাজ যদি ডিসপ্রপোর্শনিয়েট হয় তাহলে অ্যাওর্টিক রিগারজিটেশন হতে পারে। অ্যাকোয়ার্ড কজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট: রিউম্যাটিক ডিজিজ, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, ট্রমা এন্ড অ্যাওর্টিক ডাইলেটেশন। রিউম্যাটিক heart disease, that means
chronic rheumatic valvular disease, infective endocarditis, কোনো কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনের ট্রমার কারণে এরকম হতে পারে, এন্ড অ্যাওর্টিক ডাইলেটেশন যদি কোনো ডিজিজের কারণে হয়, এই ডিজিজগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাওর্টিক ডাইলেটেশন হয়, তখন ভালভটা ডিসপ্রপোর্শনেটলি ডিসফাংশনাল হয় এবং রিগার্জিটেশন তৈরি করে। মারফান সিনড্রোম, অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম, অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, সিফিলাইটিক অ্যাওর্টাইটিস অ্যান্ড অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের কারণ। তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হবে। অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের মানে কি? অ্যাওর্টিক ভালভ থেকে ব্লাড লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টিক ভালভের মধ্য দিয়ে ব্লাড কার্ডিয়াক আউটপুট হিসেবে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তাই তো? আমাদের সারা শরীরকে সাপ্লাই দিচ্ছে ব্লাড, হার্ট। সেই জায়গাটা যদি ঝামেলা থাকে, রিগার্জিটেশন হলে কি হবে? ব্লাডটা আবার লেফট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে চলে আসবে, তার বিরাট একটা অংশ, কার্ডিয়াক আউটপুট বা স্ট্রোক আউটপুটের একটা বিরাট অংশ, সে আবার লেফট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে চলে আসবে রিগার্জিটেন্ট ফ্লো হিসেবে। এখানে তাহলে কি কি ফিচার ডেভেলপ করতে পারে? মাইল্ড টু মডারেট যদি হয় অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকতে পারে, কখনো কখনো শুধু প্যালপিটেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। সিভিয়ার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন ব্রেথলেসনেস এবং এনজাইনা হতে পারে, ব্রেথলেসনেস এবং এনজাইনা হতে পারে। ব্লাড যদি চলে আসে, কার্ডিয়াক আউটপুট যদি ঠিক মতো না হয়, স্ট্রোক ভলিউম যদি কমে যায়, তাহলে কিন্তু তার হার্টের নিজস্ব করোনারি সাপ্লাইও কিন্তু কমে যাবে। সেক্ষেত্রে পেশেন্ট এনজাইনা, ব্রেথলেসনেস এগুলো ডেভেলপ করবে। কি কি সাইন পাবো আমরা? কলাপসিং পালস পাওয়া যাবে বা ওয়াটার হ্যামার পালস, লো ডায়াস্টোলিক প্রেশার এন্ড ইনক্রিজড পালস প্রেশার পাওয়া যাবে। দেখা গেল একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার 130/50/40 এরকম ইনক্রিজড পালস প্রেশার, বাউন্ডিং পেরিফেরাল পালস, এবং খুব সুন্দর সুন্দর অনেক মজার মজার নাম আছে এখানে, যেমন আমরা বলে থাকি ড্যান্সিং ক্যারোটিড, ক্যারোটিড পালসেশন দেখা যাবে। তারপরে পিস্তল শর্ট মারমার পাওয়া যাবে। ফিমোরাল আর্টারির উপরে যদি আমরা স্টেথোস্কোপের বেল যদি প্লেস করি, তাহলে ওখানে এই সাউন্ড শোনা যাবে, যেটাকে আমরা পিস্তল শর্ট মারমার বলি বা ফিমোরাল ব্রুই। হেড নডিং থাকবে, আর ক্যাপিলারি পালসেশন ইন দ্য নেইল বেড পাওয়া যাবে। এগুলো প্রত্যেকটা তো আসলে মুখস্থ করার ব্যাপার, এবং কখনো অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের কোনো পেশেন্ট পেলে এই সাইনগুলো আমাদের খুঁজতে হবে। তাহলে পরীক্ষায় যদি এরকম প্রশ্ন আসে যে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে কতগুলো পালস আছে, ব্লাড প্রেশার কেমন হবে, তাহলে এখানে কিন্তু সকল উত্তর দেওয়া আছে। কি কি মারমার পাওয়া যাবে? এখানে আর্লি একটা ডায়াস্টোলিক মারমার পাওয়া যেতে পারে, সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যাবে, একটা অস্টিন ফ্লিন্ট মারমার পাওয়া যাবে। তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, এটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে মারমারটা সাধারণত লেফট স্টার্নাল বর্ডার, লোয়ার লেফট স্টার্নাল বর্ডারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, উইথ পেশেন্ট লিনিং ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্রেথ হোল্ডিং আফটার এক্সপিরেশন। অর্থাৎ পেশেন্টকে বসাতে হবে, বসিয়ে সামনের দিকে একটু পেশেন্টকে লিনিং ফরওয়ার্ড করে পেশেন্টের ব্রেথ হোল্ডিং আফটার এক্সপিরেশন আমরা এই মারমারটা পাবো। আদার সাইন হচ্ছে ডিপ্লেসড হিপিং অ্যাপেক্স বিট, এটা ভলিউম ওভারলোডের জন্য হবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ভলিউম ওভারলোড। অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে লেফট ভেন্ট্রিকুলে ভলিউম ওভারলোড হয়, যেহেতু রিগার্জিটেন্ট ব্লাড আবার ফেরত আসে, এই জন্য এখানে ভলিউম রিগার্জিটেশন হবে। অ্যাওর্টিক স্টেনোস প্রেশার ওভারলোড হয়, কারণ ওই ভলিউমটাকে বের করে দিতে লেফট ভেন্ট্রিকলকে বেশি কাজ করতে হয় এখানে, এই জন্য অ্যাওর্টিক স্টেনোস প্রেশার ওভারলোড হয় এবং অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে ভলিউম ওভারলোড হয়। আর কি পাওয়া যাবে? কঠিন কঠিন বিষয় এখানে, ফোর্থ আর সাউন্ড, প্রিসিস্টোলিক ইম্পালস, এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট না। ক্রিপিটেশন পাওয়া যেতে পারে, পালমোনারি ভেনাস কনজেশন এখানেও হবে, অর্থাৎ রিগার্জিটেন্ট ফ্লো লেফট ভেন্ট্রিকলকে এফেক্ট করে, এটা যদি লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং পালমোনারি ভাস্কুলাচারে ব্যাকফ্লোর মাধ্যমে যদি ইনভলভ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পালমোনারি ভেনাস কনজেশনের ফিচার ক্রিপিটেশনস পাবো। ভলিউম ওভারলোডের জন্য ডাইলেটেড লেফট ভেন্ট্রিকলটা এখানে ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে ভলিউম ওভারলোডের জন্য।
আর আমরা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে দেখেছিলাম যে ওখানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হচ্ছিল প্রেসার ওভারলোডের কারণে। এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখা দরকার আছে। এখানে এরা মারমারের কথা বলছে, লিন পেশেন্ট ফরওয়ার্ড মারমার বেস্ট। এখানে রিগার্জিটেন্ট ফ্লো দেখাচ্ছে, যেটা এই যে কালার দিয়ে বোঝানো হয় আর কি ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি। কি কি ইনভেস্টিগেশন করব আমরা? এখানে ফিচার্স অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকবে, সেই সঙ্গে টি ইনভার্সন থাকতে পারে। টি ইনভার্সন ইন্ডিকেট করে এখানে যে পেশেন্টের যদি ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ ডেভেলপ করে, আমরা বলছিলাম যে হার্টের নিজস্ব সাপ্লাইও যদি কমে যায়, যেহেতু এখানে স্ট্রোক আউটপুট কম হচ্ছে, সেই কারণে তার টি ইনভার্সন অ্যাওর্টিক ডাইলেটেশন কখনো কখনো বোঝা যায়, এবং সেই সঙ্গে ফিচার্স অফ লেফট হার্ট ফেইলিউর, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিউর। ইকো করলে আমরা এই বিষয়গুলোই পাবো, ডাইলেটেড লেফট ভেন্ট্রিকল, ফ্ল্যাটারিং অ্যান্টিরিয়র মাইট্রাল লিফলেট। ডপলার করলে আমরা রিফ্লাক্সটা ডিটেক্ট করতে পারবো, এবং কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করে আমরা এই বিষয়গুলো দেখতে পাই। এখানে একটা চেস্ট এক্স-রে হবে, অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। এখানে মেইনলি যেটা দেখানোর জন্য ছবিটা দেওয়া হয়েছে, লার্জ লেফট ভেন্ট্রিকল। লেফট ভেন্ট্রিকলটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, এখানে দেখা যাচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, আমরা দেখতে পেলাম যে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের অ্যাকোয়ার্ড যে কজ, একটা কজ হচ্ছে কনজেনিটাল বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভালভ যদি থাকে, আর একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড কজ অনেকগুলো ছিল। তাহলে আমরা এই প্রাইমারি কজগুলোর ম্যানেজমেন্ট আগে করতে হবে, এবং সেই সাথে যদি সিভিয়ার সিমটম হয় এবং প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট করার পরেও যদি এটা কারেকশন না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। লিজু শুনতে পাচ্ছ? সবাই শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনা শোনা যাচ্ছে না? এখন দেখি সবাই একটু ভিডিওতে আসলে